सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निशानी छंद तू नौ रंग पातशाहो सुन पातशाही बैठा। चाहिए धर्म कमावनो कियो पाप इकट्ठा। खालक की दरगाह मह मोह क्या ले जावे। भला बुरा जो तू किया सो संग सिधावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान अंतरजामी सर्व शक्तियां दे मालिक धन 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 साहिब सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी। सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी वेखे जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत जाग जोत शब्दा अवतार बाणी के बोहित प्रताख समर्थ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माणदे होए सब माई भाई नेमे प्रेमे तीर्थ यात्रियां ने गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन गुरु के कीर्तनियां दी रसना तो सरवण करके लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ दी जो कथा है छेवीं रुत आप जी सरवण कर रहे हो। मन चित बिरतियां एकागर करके ख्यालां नूं अंतरमुख करदियां होइयां सुरत शब्द का सम्मेलन करिए। गरीब निवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी दीने नगर दे विच उतरे हुए ने। भाई लखमीर भाई समीर भाई तख्तमल ये तीन भरा हन। जोध राय की संतान है। जोध राय ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की सेवा की थी। छेवें पातशाह का सेवक होया जोध राय। ओदी अगाए संतान है गुरु साहब जी की सेवा विच लगे हुए हन। इधर सतगुरु जी ने जदों नूरे माही कोलों सारी सरहंद की कथा सरवण की वे जो कुछ गुरु के लाल बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी जिउंदियां नूं नीहां च चिण के शहीद किया गया। बुजुर्ग माता अन्न पानी तो तरसा तरसा करके इन्हां ने ठंडे बुरज विच मां नूं भी शहीद किया। गुरु की मां ते साहिबजादियां दी शहादत सुण सतगुरां ने तां तीर नाल बूटा पटदियां ही किया वे तुरक राज दियां जड़ां पट्टियां गईयां। सरहंद बच नहीं पावेगा तास नास हो जाएगा। जिड्डा पाप होया उड्डी वड्डी सजा भी लोगों नूं भुगतनी पैनी है। यह बचन होए एक बड़ा परोपकारी महात्मा सरहंद विच रहिंदा है जिहदा नाम दयालपुरी दा चेला सी दयाल दास इहदा नाम सीगा। इन्हें कहा भी सतगुरु जी का जो बचन मुख तो अल्फाज होए हैं वह अमिट बचन कदे मिट नहीं सकते। सरहंद तो उजड़ेगी तो इट ना इट खड़केगी पर किसी न किसी तरह मेरा जो कोई परोपकार हो जाए कुछ बचा हो जाए ये पता करके गुरु साहब जी के पास पहुंचया। सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार कीती। सतगुरु जी की बहुत भारी इसने उस्तति उच्चारण की भी सच्चे पातशाह आम तुहानूं लोग इंसान समझते तुसीं राजियां दे राजे महाराजियां दे महाराजे हो। इस तरह करके दीन दुनिया दे आलम फाजिल आप ही हो सच्चे पातशाह
बड़ी उस्तति की, महाराज खुश होए ने। कहते आओ दयाल दास जी किवें आउणा होया। बेनती की, महाराज जे सरहंद नूं उजड़ जाण वास्ते तुसीं कहा, मैं भी उस सरहंद दा वसनीक हां, किरपा करो मैं आप जी की शरण च आया। बादशाह कहते ठीक है, संख पूरी, जिथे तक संख की आवाज जाएगी वो सरहंद बच जाएगी, बाकी सब तैस नैस तो उजड़ जाएगी। आई कारण सी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सरहंद के उपर चढ़ के आए तो सरहंद उजड़ी है। एक बार उदों, दूजी बार जदों जस्सा सिंह आलोवालिया चढ़ के आया 1763 दे विच, उदों फिर दोबारा सरहंद उजड़ी। खोतियां नाल उत्थे हल बाया, जिहड़ी बहुत वड्डी 12 योजन तक पूरी बसदी सी, वो सारी दी सारी सरहंद उजड़ गई। बादशाह कहंदे एक बाजार थोड़ा जिहा तेरे को रह जाएगा, कुछ घर रह जाणगे, बाकी सब उजड़ जाएगा। वही गल है भी थोड़ा जिहा एक टुकड़ा जिहड़ा है गुरु साहब दे बचन दयाल दास दा परोपकार, पुरानी सरहंद दे कुछ घर गिनती दे उत्थे बचे हुए ने। थोड़े जे घर ने, एक पुरानी सरहंद दा एक निक्का जिहा बाजार भी है विचकार जे, बाकी सारी सरहंद ही उजड़ गई सी। इस तरह दयाल दास गुरु साहब जी तो आज्ञा लै करके वापस मुड़ गया है। इधर बादशाह औरंगजेब नूं भी पता लगा भी गुरु साहब हुण सरहंद निडर होके बैठे आ। वजीर खान ने तख्तमाल अते भाई लखमीर समीर इन्हां नूं एक चिट्ठी लिखी है। इन्हां ने अग्गेों जवाब लिख करके भेजा वे तुसीं भी पीरां दी आराधना कर दिओ, गुरु जी साडे पीर हन, जे चढ़ के आओगे तो असीं लड़ांगे। इस तरह करके हुण नाल दे साथी भी चाहुंदे वे किस तरह औरंगजेब नूं सोधिया लाया जावे। बादशाह कहंदे ओह तां काम भाई बड़ी दूर बैठा, जंग करके मारिया ते जा सकदा औरंगजेब, पर इत्थे नेड़े नहीं आ। हुण फतेह दी चिट्ठी लिखदे आ, फतेह दा खत लिखांगे जिहदा नाम लिखिया सी जफरनामा। ते जफरनामा सतगुरु जी ने उस वेले लिखना शुरू कीता। पहला अकाल पुरख वाहिगुरु जी दियां वडियाईयां लिखियां जफरनामे दे विच बे मालिक वाहिगुरु तू कमाल है, करामात तेरी कमाल है। ते इस तरह करके फिर बेईमान जिहड़ा औरंगजेब है ਉਹਦੇ बारे लिखण तो पहला फिर आनंदपुर साहब का हवाला दिंदियां चमकौर दी जंग सतगुਰਾਂ ने यह भी थोड़ा जिहा हवाला जिहा दिता जफरनामे दे विच। ते इस तरह जिहड़े रुबाइत बैत बना करके औरंगजेब नूं उलांबे गुरु साहब जी जिस प्रकार लिख रहे भी तू राज भाग दे हंकार च मस्त होया औरंगजेब, जो तू कीता न्याय नहीं, अन्याय अन्याय है तेरा। ते इस तरह औरंगजेब जिहड़ा है पढ़ के जिसनूं आप ही मर जाना, औरंगजेब ने फतेह हो जानी है। वह फतेह की चिट्ठी गुरु साहब जी लिख रहे ने प्रेम दे नाल। आओ इहदे तो अगे जिवें औरंगजेब नूं गुरु साहब लिखते हैं, कवि जी ने अपनी छंदाबंद कलम दे विच ਉਹਦੇ ਉਲੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ एक जफरनामा ते फारसी दे विच लिखिया होया है, पर कवि जी ने अपने हिसाब दे नाल छंदाबंदी कलम बैत बना करके ये चौपाई दी चाल दे विच इस तरह अगे जिहड़ा है लिखिया होया है। आओ प्रेम दे नाल सब सरवण करिए, एक बारी सुरत फिर गुरु चरना च जोड़िए, सारे गुरु चरना च हाजरी लवा लो, किते ऐ ना होवे बे हाजिर गैर हाजिरी हो जान ते गैर हाजिरां दियां हाजरियां लग जान। इस वास्ते जिन्ने भी हाजिर होइए सुरत गुरु चरना च जोड़दियां होया अपनी हाजरी गुरु चरना च लवाओ। आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तू नौरंग पतशाहो सुन पतशाही बैठा। महाराज कलगीधर दशमेश पिता कहंदे औरंगजेब तू बादशाह है, इस मुल्क दा अपने आप नूं मालिक होना
ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਹੀਐ ਧਰਮ ਕਮਾਵਨੋ ਕੀ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 100 ਤੋਂ 80 ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿ ਮੋਹ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਕ ਪਰਵਿਰਦਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਦਗਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ? ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਿਆ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਮਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਚਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਨ ਕੋ ਦਿਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਧਰਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਅਗਿਨਤ ਹੀ ਘੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜੀਆਂ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਤੇ ਘੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗਲਾਂ ਨੇ ਮਲਕਪੁਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਘੇਰੀ ਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਘੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਘੇਰੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਫੀ ਤੁਝ ਕਰੀ ਕਰ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ
ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਤਾਜਾਦਮ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਝੂਠਾ ਪੜ੍ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰੀ ਪੜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਦਾ। ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ ਲੈ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਰਹਿਓ ਢੇਡ ਕੋ ਢੇਡ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਵੀ। ਜ਼ਬੂਰ, ਤੌਰੇਤ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਜੀਲ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੌਰੇਤ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ ਸਭ। ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਮਮ ਇਨਸਾਫ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਨ ਦੇ ਕਰ ਕਾਨ ਕੋ ਸਭ ਕਹੂੰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੜਫ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਪਰ ਬਸਤ ਥੋ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਰੋਕਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਨਹਿ ਰੋਕਿਆ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਓਕਾ। ਬਗੈਰ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਓਗ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਆਸਰੇ ਨਿਰਦਾਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਤੂਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਕੋ ਦਿਆ ਨਾ ਖਾਵ ਤੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੋ ਖਾਵੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਆਰਾਧ ਤੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਾ ਦੁਖਾਵੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆਰਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ,
ਅਕਾਲ ਦਾ ਆਰਾਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਪ ਮਮ ਕੈਦ ਕਰ ਦੀਨੋ ਮਰਵਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਤੜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਈ। 3 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਦਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਮਨ ਗਰਬਾਈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾਈ, ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜੈਸਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਤੈਸੇ ਸਭ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਧਰ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਭੂਪ ਚੰਦ, ਕਟੋਚੀਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਮ ਮਾਰ ਕਰ ਕਹੋ ਕੀਨ ਅਕਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ। ਬਜਰੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜਰੂੜ ਵਾਲਿਆਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਜਾ ਕੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਜਰੂਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗਣਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਬਜਰੂੜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਜਰੂੜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਭ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਜਰੂੜ ਪਿੰਡ ਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਜਰੂੜ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਏ ਸਨ। ਜੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਉਹ ਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਗਨ ਹਨ ਦਈ ਬਹੁ ਲੂਟ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਕਰੀ ਮਨ ਸਮਝ ਇਹ ਆਨੇ। ਬੇਸਮਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਬੇਸਮਝਾ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਬਿਨਿਆਈ ਹੈ ਤੁਧ ਘਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਘਰ ਨਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿਰਦਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਬੇਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਜਸ ਕਰਤ ਹੈ ਤਸ ਫਲ ਸੋ ਪਾਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਤੁਰਕ ਪਹਾੜੀਏ ਘੇਰਾ ਵੱਡ ਕੀਨਾ। 10 ਲੱਖ ਤਾਜਾਦਮ ਫੌਜ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਚਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਰਦੂਦ। ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆ ਪਠਾਨ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾੜ ਦੀ ਗੁਰਜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਧੜਮ ਕਰਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਗੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋਂਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦਮੰਗ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀਗਾ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਗੇ। ਕਸਮ ਜਗਉ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਖੰਡਨ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਗਊ ਦੀ ਆਟੇ ਦੇ ਗਊ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਨਿਕਸੇ ਜਬ ਹਮ ਵਹਿਰ ਕੋ ਦਲ ਪਾਛੇ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੈ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਚਲਤ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿਧਾਰਾ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਆ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਰਖ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਮੁਕਰੇ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ 40 ਮਮ ਸੰਗ ਥੇ ਸੋ ਲੜ ਕਰ ਜੂਝੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ 7 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੜਾਕਾ ਉਠਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਿਓਂ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਛੁਦਾਵੰਤ ਸੋ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਪਹੁੰਚੇ। 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਰੱਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ 40 ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਥੀ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮਾਈਆਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਣ ਗਈਆਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਛਲ ਕਰ ਮਰਵਾਏ। ਆਜਾ ਕਿਨੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਠੰਡ 'ਚ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਈ ਮਾਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਛਲਤ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਮ ਰੱਛ ਕਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਚਾਏ। ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਬ ਤੁਧ ਪੁੱਛਣ ਹੋਏਗੋ ਖਾਲਕ ਦਰ ਜਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਖਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਖਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਕੀ ਮੁਖ ਹੋ ਲਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤੂੰ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਤਬ ਦੇਹੋਗੇ ਤੁਮ ਕਰੀ ਅਨੀਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਤ ਨੂੰ ਆਈ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਅਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਰਤੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਹੋਏ ਹੈ ਭੈ ਭੀਤੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੱਕਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਕਾਢ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੋਹੇ ਮੋਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਹੇ ਮੋਖਾਏ, ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਵੇਂਗਾ, ਡਰੇਗਾ। ਖਾਲਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮੈਂ ਹੈ ਹੋ ਦਾਵਨਗੀਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ। ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵ ਹੈ ਹੋਏ ਹੈ ਦਿਲਗੀਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਗੀਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਚੇਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਬਨੇ ਹੈ ਬਿਨ ਸਾਫਾਂ ਕਾਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਾ ਦੋਜਕ ਬਣੇ ਨਾ, ਨਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 18 ਤਾਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 83 ਲੱਖ
99,999 ਨਰਕ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਕ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਅਗਨੀ ਜਬ ਪਾਵਸਨ ਜਲ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਡੁਬੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਮਾ ਦੇ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁੰਨਦੇ ਆ। ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਨੇ, ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ ਰਾਓ ਹੈ ਏਕ ਸਮ ਕੁਛ ਤਹਾਂ ਨ ਕਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਦਰਗਾਹ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਪੀੜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇ ਗਰਬਨ ਪਿਛਵਾਨੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ हाथी की चिंगार पल पाछे सुनियत ताहे, चीटी की पुकार पहले ही सुनियत है। रब दी दरगाह च जिथे न्याय हुंदा ना, हाथी तो चीक चीक करके अपनी पुकार चिंगारा मार के दसे, एक पल पिछों सुनी जाएगी, पर कीड़ी दी पुकार पहले ही सुनी जानी है। इस वास्ते जड़े गर्भ तो बिना हन, उन्हां दी पुकार उत्थे पहला सुनी जानी, तो जड़े हंकारे होए उन्हां दी बात च सुनी जाएगी। जो मन तोर गुमान है मेहनत जो खावे। जे तेरे मन च औरंगजेब ये हंकार है भी मैं तो मेहनत दा ही खाना, हक हलाल दी मैं खा रहा, मेहनत दे जो खा रहा हाँ। राज अंश नह खात हो मैं बख्शिया जावा। मैं राज दी अंश नहीं जे खांदा, मैं बख्शिया जावांगा, क्योंकि मैं राज दी पूजा दा धान नहीं खांदा, राज दी अंश नहीं, मैं ते हक हलाल दे जो खा रहा हाँ। सो गुमान तब झूठ है कोड़े जब खाही। कहंदे हंकार करना भी तेरा झूठा ही औरंगजेब, इस वास्ते जड़ा घोड़े ने वो भी जो ही खांदे हन। होए पीवली ना होए गए पारो मर जाही। ओ नहीं तो घोड़े भी सारे तर जांदे, वो तो बली बने नहीं जो खा करके। जे तू मेहनत दे जो खा के कवें मैं जड़ा इस्लाम दे विच जदों रोजे रखदे एक जौ खांदे हुंदे, कहंदे बे इस तों बाद होर कुछ नहीं खाना, 40 रोजे हुंदे आ, एक जौ एक टाइम खाना, ऐदां कुछ उन्हां दे मत विच धर्म दे विच है। जे तू कहे मैं हक हलाल दा जौ खा रहा ते घोड़े जौ ही खांदे ने,
ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਢੋਂਦੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਲੀ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਿਦ ਹੋਵੇਂ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਬਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਝੂਠੇ ਕਰਹਿ ਗੁਮਾਨ ਤੂੰ ਅਕਬਤ ਸਭ ਖੋਵੇਂ। ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਝੂਠਾ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਤੂੰ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਬਤ ਸਭ ਖੋਵੇਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਅਗਬਤ ਮਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋਰਿਦ ਤੋਰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਛੂਟ ਹੋ ਸਭ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਦਿਲ ਕਪਟ ਵਿਛੇਖਾ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਦਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਬਾਜਨ ਬਖਸ਼ੀਏ ਗਿਨ ਮਨ ਮਹਿ ਦੇਖਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਰੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੁਰਾਨ ਪਠ ਦਗਰ ਪਰ ਸੋ ਬਲੀ ਨਾ ਥੀਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਦਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਆ, ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਲੀ ਜਾਨ ਬੜ ਆਪ ਕੋ ਕਿਮ ਗਰਬਤ ਹੀਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਝੇ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਠ ਰਵਾਏ ਤਾਂ ਦੋਏ ਚਾਰ ਇਮ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੈ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਕੇ ਆ ਦੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ, ਚਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੰਦਗੀ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਕਰੇ ਮੁਖਾਲਸ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਛਲ ਕਪਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਭੈੜਤਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜੇ ਛਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਪਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਦਈ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੁਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਭੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਨਿਬੇੜਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਫਰਵਾ ਤੁਧ ਕੀਆ ਮਨ ਕੀਨੀ ਲਾਲਸ। ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਬਦਾ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ, ਉਲਟਾ ਫਰੇਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਬੰਦਗੀ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਦਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੀਗੇ, ਦਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਲਟਾ ਫਰੇਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਲ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਧ ਕਰੀ ਪਿਤ ਭਾਤ ਮਰਾਏ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ 1000 ਗੁਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਐ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਰੋਕਾ ਲਿਖਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਐ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਐ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨਗੇ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਾਰਾ ਸਕੋ, ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ। ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਲਟਾ ਫਰੇਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਫਰੇਬ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਤੁਧ ਕੌਣ ਨੇ ਕਰੀ, ਸਭ ਕਪਟ ਕਮਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਕਪਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਪਟੀ ਕਪਟ, ਛਾਲੀ ਛਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਤੋਰ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮਤ ਪਿਕੰਬਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ, ਸੋ ਸ਼ਫਾਤ ਮਮ ਭਰੈ ਗੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ ਪਿਚੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਫਾਤ ਤਿਸ ਕੀ ਪਰਾਂ ਮੁਝ ਅਮਰ ਕਮਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਤਜਣ ਜੋਗ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦਗੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਛਲ ਕਪਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਮਦਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕਮਾਵਨੀ ਤਿਨ ਕਹੀ ਨਹਿ ਕਰੀ ਕਮਾਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਮਹਿਮਾਨੀ ਸੋ ਪੀਰ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਛੁਡਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਰੰਗ ਹੈ ਤਿਸ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਤੋ ਕੋ ਨਹਿ ਬਖਸ਼ਾਵ ਹੈ ਸਭ ਕਰਮ ਅਵੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਲਟੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। जो मन तोर गुमान इम बुत करी शिकस्ती। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सो घर घर बहुते बने हुई आर सती। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆ ਬੁੱਤ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਖ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੂੰ ਢਾਏ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ। हिंदू सब आराधते टेकै धर माथा। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। एक भंगन ते लख बने एह जाना हो गाथा। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। जो गुमान है शरे को एह बख्शिश होवे। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੇ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਂ। सभी शरे में बदे हैं कि मैं बख्शन जोवे। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। पंथ शरा कर बख्श होए क्यों भजन करे को। ਜੇ ਸਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। संत जना की सेवकी क्यों जाए करे को। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਚੇਤ ਆਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਚੇਤ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਰਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ। साहिब लोकें खुशी बिन लह दरगह बासा। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। बिन साहिब की बंदगी कूरा परवासा। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹਨ। जो तू कर है गुमान यह जस कर सब मेरा। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਲੋਕ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। इत कर बख्शन होएगी बिन लोभ ना हेरा। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। लालच कर जो करत थे तिन नरक ले जाही। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिरा हून प्रभ ते भये बहु मिलै सजाई। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਾਹੂਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। साहिब सतार जो दिल गनै सो बख्शिश मोही। ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। सिफत कहार सतार है साहिब की दोही। ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तुझने किसके ऊपर मन साजी तारी। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। करी कहारी कहर होए जो सतार सतारी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਕਹਾਰੀ ਕਹਿਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪਾਪ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਤਾਰ ਸਤਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ, ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੱਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਪੜਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੱਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ। किकर बीजै अंब बिलन होए कदापि। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅੰਬ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। जैसा बीजै लुणै सो जो करिए आपी। ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बदला लेवै खालसा छोड़ै कब नाही। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ये ਨਹੀਂ। तिक दुख किस दे होगे ते तिक सो पाही। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। गजल रुबाई गन लिखी पैगंबर पुंडा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁਬਾਈਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। तोहे सहायक को नहीं ईमान पर भज्जा। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। जिनको पढ़ गैरत करे निज लखें टिठाई। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। पर है बेसूरत समझ के गुर लिख समुदाई। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੈਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। दोहरा इस प्रकार लिख सतगुरु
ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਹੁਣ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुण, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन, हे संत के सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, नानक दीजा नाम दा, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत, एक अखर हर मन बसत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।